तो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। वो बड़े रहम के वास्ते, वो बड़े फजल के वास्ते अज असी खुदा के कलाम के विचों चंद गल्लां सीखांगे, पढ़ांगे। दूसरा ग्रंथियां 5 बाब 17 आयत तो लैके 19 आयत तक। दूसरा ग्रंथियां 5 बाब 17 तो 19 तक। सो जे कोई मसीह विच है तां नवीं सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो वो नवीआं हो गईयां हन। पर सारियां गल्लां परमेश्वर तो हन, जिन्हें मसीह दे राही सानू अपने नाल मिला लिया अते मिलाप की सेवकाई सानू दित्ती। अर्थात परमेश्वर मसीह विच हो के जगत नू अपने नाल मिला लिया सी अते उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी करता। दोबारे पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, एक एक शब्द ठहरा ठहरा के पढ़ो। सो जे कोई मसीह विच है तां नवीं सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां। लिखा गया कि जे को मसीह विच आ ते वो की आ, नवीं सृष्टि आ ते पुरानियां गल्लां बीत गईयां। वेखो वो नवीआं हो गईयां हन। वेखो वो नवीआं हो गईयां। पर सारियां गल्लां परमेश्वर तो हन, सारियां गल्लां किहदे तो ने? परमेश्वर तो ने, जिन्हें मसीह दे राही सानू अपने नाल मिला लिया अते जिन्हें मसीह दे राही सानू अपने नाल मिला लिया अते मिलाप की सेवकाई सानू दित्ती। अते मिलाप दी सेवकाई सानू दित्ती। अर्थात परमेश्वर विच हो के जगत नू अपने नाल मिला, अर्थात परमेश्वर मसीह विच हो के जगत परमेश्वर मसीह विच हो के जगत नू अपने नाल की कर रहा सीगा? मिला रहा सीगा। अते उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी करता। जिस जगत नू वो अपने नाल मिला रहा सी, जिन्हां लोगों नू अपने नाल मिला रहा सी, उन्हां दे अपराधां दा लेखा नहीं सी करता। अते उसने मेल मिलाप दा वचन सानू सौंप दिता। उसने मेल मिलाप दा वचन सानू सौंप दिता। हिंदी दे विच इस लाइन नू पढ़ाई। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। उसने मेल मिलाप दा वचन सानू सौंप दिता है। बैठ जाओ। उसने मेल मिलाप दा वचन सानू सौंप दिता है। तो पहली गल है कि सानू ये जिहड़ा वचन सौंपिया गया है, ये वचन की आ? लिखा गया कि आद विच शब्द सी, आद विच वचन सी, ते वचन परमेश्वर दे संग सी। रचना विचों कोई भी वस्तु उस तो बिना नहीं रची गई। आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी। ਉਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? परमेश्वर सी। ते रचना विचों एक भी वस्तु उस तो बिना नहीं रची गई। उस विच जीवन सी ते वो जीवन इंसान का की सीगा? चानन सी। तो इसका मतलब कि आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी। हुण वचन शब्द जिहड़ा लिखा गया कि वही परमेश्वर सी। इसका मतलब कि ये जिहड़ा वचन आ, ये जिहड़ा कलाम आ, ये जिहड़ा असीं सुणदे आ कलाम, जिहड़ा सौंपिया गया सानूं, ये परमेश्वर का एक हिस्सा है। परमेश्वर का की है? एक हिस्सा है। पुरानी सदीपकताई दे विच
पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पर आउण वाली जिहड़ी सदीपकताई होवेगी, पुरानी सदीपकताई दे विच पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर ते पवित्र आत्मा परमेश्वर। आउण वाली जिहड़ी सदीपकताई आ उहदे विच एक होर नाल होवेगा। ये तिन्हां दे नाल जिवें असीं पढ़े कि पुरानी सदीपकताई दे विच पिता परमेश्वर आ, पुत्र परमेश्वर आ ते पवित्र आत्मा परमेश्वर आ, ते आउण वाली सदीपकताई दे विच होर भी एक नाल होवेगा जिन्हों असीं की कहने आ दुल्हन। दुल्हन ते ये दुल्हन जिहड़ी आ ये धरती दे उत्ते एक उहदा अंश आ, असीं उहदा एक अंश उहदा भाग है। ये खुदा दा कलाम जिहड़ा वचन है ये भी एक उहदा हिस्सा है। ये हिस्सा साढ़े तक पहुँचाउण दे वास्ते उस परमेश्वर के हिस्से इब्रानियां दे विच लिखिया गया, जो एक बाब उहदी एक आयत तो पढ़ते हैं, ये जिहड़ा परमेश्वर का हिस्सा सीगा, इहनूं ध्यान नाल सिखना सारे शब्दां नूं। परमेश्वर ने जिन पिछलियां समयां विच नबियां दे राਹੀਂ साडे वड्डियां नाल कईयां हिस्सियां विच अते कई तरह नाल तो लिखिया गया कि परमेश्वर ने पुराने समयां दे विच नबियां दे वसीले कई हिस्सियां विच, फिर पढ़ो, कई तरह दे नाल गलबात कीती। फिर पढ़ो, परमेश्वर ने जिन पिछलियां समयां विच जिन पिछलियां समयां विच नबियां दे राਹੀਂ नबियां दे राਹੀਂ साडे वड्डियां नाल साडियां वड्डियां दे नाल कई हिस्सियां विच अलग अलग हिस्सियां दे विच कलाम जिहड़ा वचन जिहड़ा खुदा दा एक हिस्सा आ, उहदी देह दा एक हिस्सा जिहड़ा आ वो इक्को वारी नहीं आया। ਇਹਦਾ मतलब है कि वो कई हिस्सियां दे विच आया आ धरती दे उत्ते, ते ਉਹਨੂੰ नबियां दे वसीले धरती दे उत्ते भेजिया गया अलग अलग हिस्सियां दे विच, जिहड़ा एक पूर्ण रूप बन जाता बाद दे विच। हाँ जी, पूरा कर दो। कईयां हिस्सियां विच अते कई तरह नाल गल कीती सी। कई हिस्सियां विच कई तरह दे नाल वो वचन जिहड़ा पहुँचाया गया, गलबात इंसान दे नाल कीती गई। तो इसका मतलब कि ये जिहड़ा वचन आ, ये जिहड़ा शब्द आ, जो कुछ भी लिखिया रचिया गया, सृष्टि की रचना की गई शब्द के द्वारा की गई। क्या शब्द मूँह दे विचों निकलिया कि धरती हो जाए तो धरती हो गई। इसका मतलब कि रचना विचों एक भी वस्तु लिखिया गया उहदे तो बगैर नहीं की गई। शब्द ही वचन ही जिहड़ा आ, ਇਹਦੇ द्वारा ये सृष्टि रची गई आ, ਇਹਦੇ द्वारा ये सारी संभाली जाती है, ये सृष्टि संभाली जाती है। तो किहदे द्वारा? शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा। अज साडे जीवनां दे विच मुक्ति आ ते किहदे द्वारा आ? शब्द के द्वारा आ, वचन के द्वारा आ। ये वचन थोड़ा थोड़ा करके साडे अंदर भेजिया जाता आ, हिस्सियां दे विच भेजिया जाता है। फिर इंसान जिमें जिमें वो हर हिस्से को अपने अंदर लेंदा जाता, ये बिल्डिंग जो बनती आ, एक इट करके दीवार विच चिणी जाती आ। एक इट मिस्त्री जो चिणदा आ तो ये फिर दीवार उच्ची होती जाती है। फिर एक दिन ऐसे लैवल ते पहुँच जाती है कि उहदे उत्ते छत पाई जा सके, तो जो छत बन पै जाए तो फिर उदों वो घर बन जाता है, बिल्डिंग बन जाती है। तो इस तरीके दे नाल कई हिस्सियां दे विच थोड़ा थोड़ा करके वचन साडे तक पहुँचाया जाता है। वो फिर साडे अंदर वो अपना कार्य पूरा करता है, मुक्ति का काम पूरा करता है। सानू उहदे प्रति रूप दे विच बदलना आ, उस तरह का बनाना है।
ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਦੀਵਕਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਵਕਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਿਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਆ? ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। 2 Corinthians 5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 19 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ? और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। वचन सानू सौंप दिता। ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਲਸੀਆਂ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ। तो लिखा गया कि मसीह दे वचन नूं, उस शब्द नूं अपने अंदर किद्दां वसण दो, उन्हें सौंप दिता है सानूं, यानी कि साडे अंदर रख दिता है। जे असीं उहनूं दिल च नहीं उतार रहे, अपने जीवन च नहीं लै रहे। दीवार जदों राज मिस्त्री ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੱਦੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਇਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੀ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से बसने दो। पंजाबी च लिखिया कि ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਹੁਤਾ करके वसण दो अंदर। हाँ जी। और सिद्ध ज्ञान से है एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਚਿਤਾਓ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦੇਣਾ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆਇਆ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਆਦਰ ਦੇ ਕੀਆ ਯੋਗ ਆ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਾਤਬਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਹੋਣ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਤਬਰ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ, ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4:12 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਦਰਜੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਆ, ਕੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਬਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੱਟਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸ ਦੇ ਥੋਬੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਬਲੇਡ ਲਵੇਗਾ, ਕੈਂਚੀ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ। ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੇ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੇ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆ। ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ? ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸੀਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁਨਰਥਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਾਈ, ਫਤਹ ਪਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਦੇਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੇਹ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਅਭਿਮਾਨ। ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਤਦ ਕਦ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ, ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਔਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਆਸ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਅਭਿਮਾਨ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀ, ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਦੀਵਕਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਵਕਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਜੀ? ਤੇ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ,
उस वचन नूं, उस शब्द नूं थोड़ा थोड़ा कई हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਆ ਇਸ ਕਲਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਚਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਬਣਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਪਕਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੀ ਨੇ? ਥੋੜੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 8 ਐਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਠੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ 4 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਭਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਾਫ਼। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਗੰਦੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਜ ਕੇ।
ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਿਆਈ ਚ ਉਤਰਦਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਲਸੀਆਂ 3:16 ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਸੇ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਓਗੇ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਲਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਫ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਡਲ ਡੱਬੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਦੀਵ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਵ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਗ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.